علم فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро мустақиман манзуратон мегардонем. 25 апрел дар иҷлоси 81 комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид барои осиё ва уқёнуси ором қатномаи таҳкими ҳамкориҳо дар соҳаи об ва тағйирёбии иқлим бо мақсади рушди устувор дар минтақаи осиё ва уқёнуси ором ки пешниҳоди ҷумҳурии тоҷикистон аст бо иттифоқи оро қабул гардид. Зафар Қайумзода гузориш медиҳад. طبق قطعنامه جانب‌ها از اقدامات جمهوری تاجیکستان برای برگزار نمودن کنفرانس بین‌المللی حفظ پریخ‌ها در سال 2025 و نشست منطقوی تدارکاتی کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 استقبال نموده از تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد، تشکیلات داخلدار نظام آن و سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی، اینچنین دیگر جانب‌های منفعت‌دار جهت اشتراک در همایش‌های مذکور دعوت کردند. همزمان قطعنامه مذکور سال بین‌المللی حفظ پریخ‌ها اعلان گردیدن سال 2025 روز جهانی پریخ‌ها اعلان شدن 21 مارس و برگزاری کنفرانس بین‌المللی حفظ پریخ‌ها در سال 2025 از جانب جمهوری تاجیکستان را چون امکان مساعد در تحکیم همدلی بین‌المللی نامیده است. دوام بیش از 20 سال است که جمهوری تاجیکستان تحت ریاست پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در پیشبرد و تطبیق عملی روزنامه جهانی آب نقش بین‌نهایت مؤثر دارد و همین است که تشبس‌های جانب جمهوری تاجیکستان در شخصیت پرزیدنت محترم امامعلی رحمان پیوسته جانبداری و دستگیری می‌یابند، زیرا این تشبس‌ها در زمینه ارزیابی‌های واقعی علمی روی کار آمدند و باعث خوشنودی است که باز یک اقدام دیگری سرور دولت ما از جانب کمیسیای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام دستگیری یافت و به سبب نیست که دستگیری یافتن این اقدام از جانب یک کمیسیای با نفوذ جهانی در زمینه ارزیابی‌های واقعی علمی روی کار آمده باشد. مورد تاکید است که قبول گردیدن تشبس مذکور نقش بارز تاجیکستان را در پیشبرد روزنامه آب و اقلیم از جمله حفظ پریخ‌ها در سطح جهانی بار دیگر ثابت می‌سازد. یادآور می‌شویم که مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2022 قطعنامه سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پریخ‌ها را که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشبری شده بود با اتفاق آن را قبول کرد. اقدام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پشتیبانی 153 کشور عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شده است. با اندیشه کارشناسان ساحه قبول گردیدن قطعنامه سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پریخ‌ها برای بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان در مسئله حفظ پریخ‌ها و جلب توجه جامعه جهانی به این مسئله تکانی جدی خواهد بخشید. همزمان در سال 2025 برگزار گردیدن کنفرانس بین‌المللی عاید به حفظ پریخ‌ها در شهر دوشنبه امکانیت خوب برای معرفی اقتدار علمی و امکانیت بنیادی تاجیکستان در مسئله حفظ پریخ‌ها ارزیابی می‌گردد. در شرایط امروزه که روند تغییریابی اقلیم علل خصوص گرمشوی گلوبالی اقلیم تاثیرات منفی خود را به تمام ساحه‌های فعالیت انسان و اینچنین ذخیره‌های طبیعی مخصوصا پریخ‌ها رسانیده است، بنابراین روی کار آمدن چنین تشبس‌ها و از جانب جامعه جهانی دستگیری یافتن آنها بهر برطرف کردن این مشکلات نگرانیده شده است، زیرا موافق معلومات سازمان جهانی آب و هواشناسی تحت عنوان حالت تغییریابی اقلیم در قاره آسیا نشان می‌دهد گرمشوی اقلیم دوام سالهای 1991 به 2020 نسبت به دوره سالهای 1961 به 90 2
маротиба бештар гардидааст ва давоми солҳои 2022 аз ҳисоби офатҳои табиӣ марбут ба тағйирёбии иқлим дар кишварҳои осиё хисороти бештар аз пеш ворид гардидааст ва ҳамасола иқтисодиёти ҷаҳон аз тағйирёбии иқлим беш аз $2 триллион хисорот мебинад ва дар маҷмӯъ дар ҳудуди осиё ки калонтарин қора дар кураи арз мебошад ва то арктика тӯл мекашад, тағйирёбии иқлим боис бар он гардидааст ки раванди обшавии пиряхҳо дар 56 ҳавзаи яххистони бузурги ин минтақа ба назар гирифта шавад. тоҷикистон барои мизбонии нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ки 29-31 моҳи майи соли 2025 дар шаҳри душанбе баргузор мегардад омода аст. ҳадафи баргузории конфронс баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеаи ҷаҳонӣ аз аҳамияти пиряхҳо ва пешгирии обшавии босурати он, пешбурди талошҳои глобалӣ барои рафъи обшавӣ ва таъсири густурдаи он тавассути амалиёти муштарак, навовариҳои илмӣ ва ҳамоҳангии амалҳои сиёсӣ мебошад. аввалин мониторинги ҷаҳонии пиряхҳо ҳанӯз аз соли 1894 оғоз мегардад ва бо вуҷуди оне ки таҳқиқотҳо дар ин марҳила беш аз 100 сол аст идома доранд, вале ҳеҷ яке аз ин таҳқиқотҳои гузарондашуда аҳамият ва муҳимияти пиряхҳоро ба мисли ташаббуси ҷаҳонии ҷониби Тоҷикистон таҳти унвони соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо арзёбӣ накарданд ва бо ҳамин мақсад аст ки моҳи майи соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе нахустин конфронси сатҳи баланд доир ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад ва ҳадаф аз баргузории чунин конфронс ин пеш аз ҳама тақвият бахшидани ҳамкориҳо ҷиҳати бартараф кардани мушкилоти тағйирёбии иқлим, коҳиш додани таъсироти манфии тағйирёбии иқлим ба захираҳои об ва бартараф кардани раванди обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва дар маҷмӯъ тақвият бахшидани ҳамкориҳои байни кишварҳо алал хусус дар ҳифзи захираҳои обҳои фаромарзӣ арзёбӣ карда мешавад. дар доираи ин ҳамоиши байналмилалӣ нишастҳои мавзӯӣ, форумҳо ва чорабиниҳои канориву фарҳангӣ баргузор хоҳад шуд. Зафар Хаймзода, мақсади мақсад, ахбор. парапланеризм намуди варзиши фароғатӣ ва саёҳати ҳавонавардӣ ҷалб кунанда мебошад ки рушди он дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ назаррас аст. Дар ноҳияи Данғара мусобиқаи байналмилалӣ аз рӯи ин намуди варзиш барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Салоҳиддини Неъмат. дар мавзеи хуррамзамини ноҳияи Данғара мусобиқаи байналмилалӣ оид ба парапланеризм ва воситаҳои парвози сабуки Тоҷикистон барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид ки дар он зиёда 100 нафар варзишкар аз давлатҳои Осиё, Аврупо ва Амрико, аз ҷумла Арманистон, Беларус, Ҳиндустон, Қазоқистон, Чин, Аморати Муттаҳидаи Араб, Русия, Туркия, Узбекистон ва намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохилӣ ва хориҷӣ иштирок намуданд. Гуфта шуд ки намуди варзиши парапланеризм ва воситаҳои парвози сабук яке аз намудҳои маъмул ва дӯстдоштанӣ маҳсуб меёбад ки Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар якҷоягӣ бо Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон ва Федератсияи миллии парапланеризм ва воситаҳои парвози сабуки Тоҷикистон барои рушди минбаъдаи он ва дарёфти чеҳраҳои нав ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ тамоми тадбирҳои заруриро меандешанд. ҳадаф аз баргузории мусобиқаи байналмилалӣ пеш аз ҳама муаррифии шоистаи фазову имконияти хуби варзишии ҷумҳурӣ ва рушди варзиши парапланеризм буда баҳри кашфи чеҳраҳои нав дар ин самти варзиш мусоидат менамояд. боиси ифтихору сарфарозии тамоми мардуми Тоҷикистони азиз аст ки дар заминаи сиёсати дурбинона ва хиратмандонаи пешвои маҳбубу муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистон мизбони як қатор чорабиниҳои сатҳи байналмилалии сиёсиву фарҳангию варзишӣ гардида истодааст. баргузории мусобиқаи байналмилалӣ оид ба намуди парапланеризм дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гувоҳи гуфтаҳои боло аст. дар ин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ зиёда аз 9 давлати дунё қарор доранд. аслан табиати афсонавӣ ва кӯҳҳои сарбарфалаккашдаи Тоҷикистон худ як мавзеи сайёҳиро мемонад ки имрӯз таваҷҷӯҳи
намояндагони сафоратҳои корпуси дипломатӣ дар тоҷикистон ва сайёҳони дохилу хориҷи кишвар гувоҳии он аст ки ин минтақаи зебо, ин мавзеи сайёҳӣ таваҷҷӯҳи сайёҳонро ба худ бештар ҷалб кардааст ва дар оянда умед дорем ки ин мавзеъ ба яке аз мавзеъҳои сайёҳӣ ва тамошобоб табдил хоҳад ёфт. дар мусобиқаи парапланерӣ барои дарёфти ҷоми пешвои миллат зиёда аз 150 варзишгар аз Аврупо, Амрико, Русия, Тоҷикистон, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Покистон, Эрон, Саудӣ ҷамъ шуданд ва ҳадаф як чиз аст: шиносоӣ, муаррифии худи кишвари мо, минтақаҳои зебоманзар, роҳандозӣ намудани муносибат ва муошират миёни варзишгарони мо ва варзишгарони хориҷӣ. Агар мо муқоиса кунем ки ба соли 2023 дар вақте ки мо якумин бор мусобиқа гузарондем дар шаҳри Душанбе барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе, танҳо 55 варзишгар аз хориҷа омад. соли 2024 ба Тоҷикистон 111 варзишгар омад. Айни замон дар расонаҳои мо, дар сайти мо, сомонаи мо барои иштирок 150 нафар ба қайд гирифта шудаанд ки теъдод боз меафзояд. сол то сол на 50 балки 100 зиёд шудаастанд. ҳар як варзишгаре ки ба Тоҷикистон меояд, соли дигар бо худ боз як ё ду варзишгарро ба Тоҷикистон меорад. яъне ки сатҳи баргузор намудани ҳамин мусобиқот ниҳоят баланд аст. ҳамин имкон медиҳад ба мо ки рушди сайёҳии кишварам зиёд шавад. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба парапланеризм барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо ибтикори Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи парапланеризм ва воситаҳои парвози сабуки Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хартон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ноҳияи Данғара ва корхонаи воҳиди давлатии хизматрасонии корпуси дипломатии Дипсервис дар доманакӯҳҳои ноҳияи Данғара маротибаи дуюм аст баргузор мегардад, ба варзишгарон хеле писанд омад. За 7 лет в Таджикистане, наверное, уже все объездил. Видел Памир, Таджикент, все красоты Таджикистана, влюбился. Теперь приезжает только летать на параплане, потому что уже было все объезжено, теперь надо все облетать. Великолепная страна, великолепная культура, как проводят мероприятия в Таджикистане. По-моему, я вот разговаривал с соседями с Узбекистана, Казахстана, нигде в мире так больше не проводят. В Таджикистане открылась федерация официальная парапланного спорта. Обращайтесь, там появились новые крылья, собирают учеников, хорошая федерация, хорошие инструктора. Пожалуйста, приходите. Чем больше будет пилотов, тем будет интереснее. Это всего 3 года федерация существует, но она уже проводит соревнования на международном уровне, которым практически нет равных. И это большое достижение Таджикистана. Прямо вот Таджикистан может гордиться тем, как он проводит соревнования. Любого спросите, все скажут, что это замечательное место. Таджикистан мне очень нравится. Я приезжаю сюда 2-й год. Это очень красивые горы. Мне нравятся условия, то, что тут постоянно разная погода, и можно пробовать какие-то новые практики, новые подходы к цели. В общем, мне очень нравится. Тут очень красиво и очень удобно. Мы когда сюда ехали, у меня было такое предчувствие радостное, то, что опять соревнования, опять такая интересная погода, красивые места, интересные новые люди. Так что мне все нравится. Меня зовут Хакимова Шалзада. Я приехала с Узбекистана. Я впервые в Таджикистане. И вот, впервые на таких больших соревнованиях участвую. Мне понравилось очень. Все новое здесь. طول 2 سال میشود که در این نوع ورزش مشغول هستم. خوشبختانه خیلی پیشروی‌های خوب است و آینده نیت داریم که خیلی ورزشگر خوب شویم و در دولت‌های همسایه‌ها رفته در مسابقه‌های اشتراک کرده پرچم تاجیکستان رو برداریم. варзишгароне ки дар рӯзи аввали мусобиқа бо нишасти дақиқ маҳорати баланди худро нишон доданд, аз ҷониби масъулин қадршиносӣ гардиданд. тавре иттилоъ дода шуд, ин мусобиқа тӯли 9 рӯз идома хоҳад ёфт ва ғолибони даставию асосӣ миёни мардону бонувон муайян гардида бо тӯҳфаҳои хотиравӣ, диплому медал ва ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба парапланеризм сарфароз гардонида мешаванд. мавриди зикр аст ки баргузории чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии сайёҳӣ ва варзишӣ барои рушди минбаъдаи сайёҳии варзишӣ ва ҷалби ҳарчи бештари меҳмонону сайёҳон ба кишвари дорои манзараҳои дилфиребу нотакрори Тоҷикистон заминаҳои устуворро фароҳам меорад. Салоҳиддини Неъмат, Завқибеки Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор.
гӯштангирӣ таърихи кӯҳан дорад ва бо шарофати истиқлоли давлатӣ мақоми байналмилалӣ гирифт. имрӯз дар шаҳри Душанбе мусобиқаи шашуми байналмилалӣ оид ба гӯштангирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе оғоз гардид. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. дар оғози расмии мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ паёми табрикии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ расонида шуд. таъкид гардид ки гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ таърихи кӯҳан дорад ва бо шарофати истиқлоли давлатӣ мақоми байналмилалӣ гирифт. иштироки шумораи зиёди ҷоизадорони мусобиқаҳои олимпию чемпионатҳои ҷаҳон дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе далели таваҷҷӯҳи хоссаи паҳлавонони олам ба гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ мебошад. барномаи рангини пешниҳодшуда таҷассумгари таърихи кӯҳани гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ ва ифтихор аз гузаштагони тавонманди ҷисмонию равонии инсони комил буд. шашумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе бо шурӯшав ва иштироки паҳлавонону ҳаводорони ин намуди варзиши миллии тоҷикӣ оғоз гардид. барои иштирок дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ беҳтарин ҷоизадорони чемпионатҳои ҷаҳон ва мусобиқаҳои байналмилалӣ ба Тоҷикистон омаданд. дар маҷмӯъ паҳлавонон аз 25 давлати дунё барои ба даст овардани ҷоми раиси шаҳри Душанбе байни ҳам рақобат мекунанд. тавре дида мешавад мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ дар шаҳри Душанбе ҳамин гуна пуршуру пуршавқ ҷараён дорад. имрӯз гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ тадриҷан дар ҷаҳон ҳамчун дӯстдоштатарин намуди мусобиқа пазируфта мешавад. به هر حال اینجا سرزمین مادری این رشته هست گوشتینگیری. نه تنها گوشتینگیری، خیلی از کشتی‌هایی که الان به صورت کلاسیک در دنیا دارن فعالیت میکنن ریشهشون در واقع همین آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان هست و از همه دنیا در واقع این شوق رو دارن که بیان در سرزمین مادری این رشته مسابقات رو هم از نزدیک تماشا کنن و هم مسابقه شو بدن. My name is Funjiku Kasimu. I'm coming from Cameroon. номи ман Фандуки Касими аз Камерун ҳастам. хушҳол ҳастам ки дар ин мусобиқаи гӯштингирӣ иштирок дорам. тоҷикистон ба ин намуди гӯштингирӣ машҳур аст. тоҷикистон бисёр зебо ву дӯстдоштанист. якумин бор дар ин мусобиқаи гӯштингирӣ иштирок дорам ва мехоҳам ки ғолиб оям. шашумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе бо шурӯшав ва иштироки паҳлавонону ҳаводорони ин намуди варзиши миллии тоҷикӣ оғоз гардид. дар маҷмӯъ беҳтарин паҳлавонон аз 25 давлати дунё ва 26 даста барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе байни ҳам рақобат мекунанд. гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ таърихи кӯҳан дорад ва бо шарофати истиқлоли давлатӣ мақоми байналмилалӣ гирифт. имрӯз гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ тадриҷан дар ҷаҳон ҳамчун дӯстдоштатарин намуди мусобиқа пазируфта мешавад. иштироки шумораи зиёди ҷоизадорони мусобиқаҳои олимпию чемпионатҳои ҷаҳонӣ дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе далели таваҷҷӯҳи хоссаи паҳлавонони ҷаҳон ба гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ мебошад. зиёда аз 25 давлати ҷаҳон иштирок доранд аз рӯи 5 вазн. 4 вазн миёни мардон ва 1 вазн миёни бонувон қозмоӣ доранд ки аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе $110,000 барои ғолибон ва ҷоизадорони ин мусобиқа тақдим карда мешавад. бо дастгириҳои ҳамешагии муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ва бо мактуби фиристодаи он ба шӯрои олимпии осиёӣ гуфта метавонем ки дар солҳои наздик намуди гӯштингирӣ метавонад ба бозиҳои осиёӣ шомил гардад. ман Самад Улвасов аз Озарбойҷон омадам ба мураббиям. омодагӣ хуб дидам ва бовар дорам ки дар мусобиқаи гӯштингирӣ соҳиби ҷои ифтихорӣ мешавам. ин соли шашум аст ки мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе баргузор мегардад ва аллакай дар сатҳи байналмилалӣ нуфузи баланд пайдо кардааст. мусобиқа барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар вазнҳои 65, 78, 95 ва ҷамъи 95 килограмм баргузор мегардад. духтарон дар вазни то 70 килограмм сабқат мекунанд. ҷоизаи умумии мусобиқа $110,000 амрикоиро ташкил медиҳад. барои ғолибони мақоми аввал $10,000, ҷои дуюм $5,000 ва мақоми сеюм $2,500 амрикоӣ. селин хоно аз муғулистон.
хурсандам ки барои иштирок дар ин мусобиқаи байналмилалӣ аз моғулистон омадам. Бисёр мусобиқаи сатҳи баланд ташкил карданд ва ба ҳама муваффақият хоҳонам. раҳмат ки дар ин ҷо ҳузур дорам. варзишгарон бисёранд. ман аз Туркия омадам. бисёр хушҳолам. шаҳри бисёр оростаю зебо. бисёр мусобиқаи сатҳи баланд. Hello, my name is Maxim Kozorok. I'm from Germany. Максим Козово ҳастам аз Олмон. Чанд ҳафта пеш як дӯстам дар бораи баргузор гардидани мусобиқаи мазкур ба ман иттилоъ дод ва чун шавқу рағбатам дар варзиш ба хусус гӯштингирӣ зиёд аст, тасмим гирифтам ки дар ин мусобиқа иштирок кунам. дар Олмон низ ин намуди варзиш рушд карда истодааст, ба хусус миёни наврасон. ростӣ дирӯз мо сайри пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе доштем ки бисёр зебо, дилрабо ва сарсабз аст. чӣ рӯзона ва чӣ шабонгаҳ. хушнудем ки имрӯз меҳмони Душанбе шаҳр ҳастем. имрӯз шаҳри Душанбе бо нуфузтарин мусобиқаҳоро бо иштироки ҷоизадорони мусобиқаҳои олимпию чемпионатҳои ҷаҳонӣ мизбонӣ мекунад. паҳлавонон, мураббиён ва ҳаводорони гӯштини миллии тоҷикӣ аз 25 давлати қитъаҳои гуногуни олам барои иштирок дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе ба қалби Тоҷикистон омаданд. ташкили ҳамин гуна чорабинии сатҳи баланди байналмилалӣ нуфузу эътибори Тоҷикистонро боз ҳам баланд ва гӯштини миллии тоҷикиро бештар муаррифӣ мекунад. ман Сандуки Малики аз Камерун ҳастам. хеле хурсанд ҳастам ки ба Тоҷикистон омадам ва дар мусобиқаи гӯштингирӣ иштирок дорам. соли гузашта дар чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ иштирок доштам. таъсироти хуб ки доштам аз гузашта боз омадам. Сакара Марина, Украина. Только вчера прилетела в город Душанбе, еще его не успела рассмотреть хорошо, но первое впечатление очень хорошее. Красивый город, люди приветливые, все помогают, рассказывают. Мне на данный момент пока что все нравится. оламгир шудани ин намуди варзиш, баргузории мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ва тантанаи гӯштини миллии тоҷикӣ бо иштироки беҳтарин паҳлавонони ҷаҳон дар шаҳри Душанбе пуршукӯҳу пуршавқ ҷараён дорад. به هر حال بعد از اینکه ورزش گشتیگیری به دنیا معرفی شد و از سال 2022 به صورت رسمی به عنوان یک فدراسیون جهانی مشغول به کار شد، 67 کشور عضویت دارن فعلا در این فدراسیون جهانی. همینجور که می‌بینید این مسابقات در واقع یک تورنمنت جایزه بزرگ هست که با 27 تا کشور داره برگزار میشه. یکی از بهترین در واقع ورزشکاران در سطح قهرمانان المپیک حتی قهرمانان جهان در رشته‌های جودو، کوراش شرکت کردن در اینجا. من فکر میکنم که یکی از با کیفیت ترین دوره‌های مسابقات جایزه بزرگ رو اینجا شاهد هستیم. ورزش گشتیگیری به همت رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و پشتیبانی رئیس جمهور محترم تاجیکستان بین المللی شد. لباس یگانش تصدیق شد، قوانینش دوباره در واقع نگارش شد و ثبت شد در کشور سوئیس بر اساس نیازهای بین المللی کمیته بین المللی المپیک و همه چیز مهیا شد برای اینکه این ورزش رشد کنه. الان شما می‌بینید هر سال بهتر از سالهای قبل داره این ورزش معرفی میشه. 3 اپریل رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پیشنهاد نمودند که گوشتینگیری در مرحله اول به بازی‌های المپیک آسیا و در مرحله دوم به بازی‌های المپیک جهانی وارد کرده شود. امروز با شرافت تلاش‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه برای بلند شدن مقام گوشتین ملی در سطح بین‌المللی زمینه گذاشته می‌شود. من به دولت شما دوم بار است که آمدم. سال قبل در چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری در دوشنبه بودم. مربی تیم ملی ایتالیا هستم. بسیار مردمی مهمان‌نواز بودند. در تاجیکستان از پذیرایی بسیار شاد شدم. از سفر گذشته می‌دانستم که در دوشنبه شرایط و امکانات بسیار خوب است. Я Распеков Нутлек из Кыргызстана приехал. Весовой категории плюс 95 борюсь. Кыргызстана 4 человека пришли. Один агай. Очень спасибо Таджикистану. Гостеприимный народ. Хорошо у нас гостили. Всем спасибо. Очень хорошо будет. Всех спортсменам желаю удачи. Пусть сильнейший победит. My name is Andres Moreno. I'm from Italy.
ман Сиантус Моано аз Италия ҳастам. барои иштирок дар мусобиқаи гӯштингирӣ бо омодагии комил инҷо ҳозирам. аз баргузории чунин як мусобиқаи гӯштингирӣ дар сатҳи баланд дар пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе хеле хушҳол ҳастам. ташвиқу тарғиб, рушду равнақи варзиш, таъмини оммавияти солимгардонӣ ва бештар муаррифӣ кардани гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ дар ҷаҳон аз ҳадафи асосии ин мусобиқаи байналмилалӣ дониста мешавад. имрӯз гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ тадриҷан дар ҷаҳон ҳамчун дӯстдоштатарин намуди мусобиқа пазируфта мешавад. шашумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар пойтахти кишвар бо иштироки беҳтарин паҳлавонон аз 25 давлати дунё ва бартарии тими мунтахаби Тоҷикистон ҷараён дорад. наврусиҳ азизулло баҳодирӣ истам, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ, мақсади мақсад, Душанбе, ахбор. бинандагони гиромӣ, таваҷҷӯҳ намоед ба як хушхабар. варзишгари маъруфи тоҷик Сомон Маҳмадбеков дар мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ чемпионати Осиё оид ба ҷудо ки дар шаҳри Бангкоки Тайланд ҷараён дорад, бо маҳорати баланди касбӣ ба гирифтани медали нуқра мушарраф гардид. ҳамчунин дар вазни 73 килограмм дигар парчамбардори миллати тоҷик варзишгари соҳибном Абубакр Шеров низ маҳорати хуби варзишӣ нишон дода, дар ин сабқатҳо медали биринҷии ин мусобиқоти бонуфузро ба гардан овехт. пирӯзии варзишгарони тоҷик дар ин мусобиқаи сатҳи баланд натиҷаи тадбирандешиҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба рушд ва оммавигардонии варзиш мебошад. ёдовар мешавем ки ин 5 медали варзишгарони тоҷик дар чемпионати Осиё оид ба ҷудо мебошад ки ба хотири ҳимояи шарафи миллату давлати худ соҳиб гаштаанд. дар рӯзи дуюми сабқатҳои чемпионати Осиё оид ба ҷудо ки дар шаҳри Бангкоки Тайланд ҷараён дорад, се варзишгари тоҷик Александр Акан дар вазни то 57 кило миёни бонувон, Абубакр Шеров дар вазни то 73 кило ва барандаи нишони биринҷии бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 Сомон Маҳмадбеков ба майдони диловарӣ баромаданд. Александр Акан дар даври аввали чемпионати Осиё бо ҳамтои хеш Вун Сиючжен аз Малайзия рақобат намуд. узви мунтахаби ҷудои Тоҷикистон Александр Акан дар дақиқаи аввали вохӯрӣ бо усули лад додани даст ин ҳарифи хешро ноком сохт. дар даври дуюм рақиби ҷудокори мо намояндаи Тайпеи Чин Ян Ючие гардид. бештар аз як дақиқа мондан то анҷоми вохӯрӣ намояндаи Тайпе пас аз як кӯшиши хеш имтиёзи юко ба даст овард ва маҳз ҳамин имтиёз ӯро дар дидори мазкур муқобили намояндаи Тоҷикистон даст боло кард. чемпионати Осиё оид ба ҷудо барои Александр Акан бошад хотима ёфт. паҳлавони ҷавон ва умедбахши тоҷик Абубакр Шеров ҳунарнамоии хешро дар чемпионати Осиё бо пирӯзӣ оғоз намуд. ҷудокори тоҷик ки дар даври аввал озод буд, дар даври дуюм Габриэл Бенедик кӯитани филиппиниро мағлуб кард. 2 дақиқа мондан то анҷоми нерӯсанҷӣ Шеров ҳарифашро дар ҳолати осайкомӣ нигоҳ дошт ва роҳашро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор сохт. рақиби ҷудокори тоҷик Абубакр Шеров дар марҳилаи чоракниҳоии чемпионати Осиё ҷудокори ҷопонӣ Юдай Танаку гардид. вохӯрии варзишгарон барои рохати марҳилаи нимниҳоӣ бисёр ҷолиби диданӣ ва тезу тунд сурат гирифт. паҳлавони тоҷик дар сонияҳои охири рақобат бо иҷрои як усул имтиёзи юко ба даст овард ва рохати марҳилаи нимниҳоии чемпионати Осиёро моли хеш кард. рақиби ҷудокори тоҷик Абубакр Шеров дар марҳилаи нимниҳоии чемпионати Осиё оид ба ҷудо дар вазни то 73 кило яке аз варзишгарони пурқуввати ҷумҳурии Узбекистон, ғолиби 2 Гранд Слам, барандаи нишони нуқраи Мастерс дар соли 2022 ва чандин ҷоизаҳои дигар аз сайри ҷаҳонии ҷудо Шаҳром Аҳадов гардид. Абубакр Шеров дар дидори мазкур дар баробари ин ҳарифи пурқуввати худ бисёр хуб ҳунарнамоӣ дошт. дар сонияҳои поёнии дақиқаи дуюми нерӯсанҷӣ хост як усули зеборо иҷро намояд ва худро ба тахта пӯш андохт, аммо довари рақобати мазкур қарори дигар баровард. пас аз тамошои наворҳои такрорӣ ғайриинтизор ба ҷудокори узбек имтиёзи ипон дод. бо ҳамин беадолатии доварон Абубакр Шеров натавонист ба рақобати ниҳоии чемпионати Осиё роҳ хат гирад. дар рақобат барои ба даст овардани нишони биринҷии чемпионати Осиё
паҳлавони 22-солаи тоҷик Абубакр Шеров бо намояндаи Муғулистон Уранбаяр Отгерел ба татам мебаромад. дар дақиқаи сеюми рақобати мазкур Шеров бо партофти зебои хеш соҳиби имтиёзи вазари гардид ва ҳамин бартарии хешро то охири рақобат нигоҳ дошта барандаи нишони биринҷии чемпионати Осиё гардид. ин чорумин нишони биринҷии ҷудокорони тоҷик дар чемпионати Осиё 2025 мебошад. қобили қайд аст ки дар рӯзи аввал Муҳаммадсолеҳ Қувватов дар вазни 60 кило, Эмомалӣ Нуралӣ ва Обиҷебов дар вазни 66 кило низ соҳиби нишони биринҷӣ гардида буданд. барандаи нишони биринҷии бозиҳои тобистонаи Олимпияи Париж 2024 ҷудокори соҳибноми тоҷик Сомон Маҳмадбеков, ки дар вазни то 81 кило ҳунарнамоӣ мекунад, дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюми чемпионати Осиё мизбони мусобиқа паҳлавони таиландӣ Канчу Фочараро мағлуб кард. дар сонияҳои аввали нерӯозмоии Сомон пас аз иҷрои як усули зебо имтиёзи вазаре ба даст овард. дар сонияҳои поёнии рақобат бинобар камкорӣ довар намояндаи Таиландро бо шидои сеюм ҷазо дод. Сомон Маҳмадбеков бошад роҳи хешро ба даври чоракниҳоӣ ҳамвор сохт. дар марҳилаи чоракниҳоии чемпионати Осиё Сомон Маҳмадбеков бо паҳлавони қазоқ Арат Кумбисбая ба майдони диловарӣ баромад. дар рақобати мазкур барало намоён буд ки Сомон Маҳмадбеков бар ин ҳарифаш бартарии комил дорад. ҷудокори тоҷик бо маҳорати воло дар ҳолати кор дар замин ҳарифашро дар ҳолати осайкомӣ нигоҳ дошт ва соҳиби рохати марҳилаи нимниҳоии чемпионати Осиё гардид. дар рақобат барои ба даст овардани рохати рақобати финалии чемпионати Осиё Сомон Маҳмадбеков бо ноиб қаҳрамони Осиё дар соли гузашта Нугзари Таталишвили намояндаи Амироти Муттаҳидаи Араб сабқат кард. камтар аз 1 дақиқа мондан то анҷоми вохӯрӣ Сомон тавонист имтиёзи юко ба даст орад ва маҳз ҳамин имтиёз паҳлавони соҳибноми тоҷикро ба финали қаҳрамонии ҷудои Осиё баровард. дар финали чемпионати Осиё оид ба ҷудо дар вазни то 81 кило Сомон Маҳмадбеков бо яке аз варзишгарони пурқуввати қора аз Кореяи Ҷанубӣ Ли Ҷунхван сабқат кард. дар сонияҳои аввали вақти тиллоӣ ҷудокори Кореяи Ҷанубӣ бо як амалкарди худ соҳиби имтиёзи вазари гардид ва унвони қаҳрамониро дар чемпионати Осиё моли хеш кард. ин дуюмин нишони нуқра барои Сомон Маҳмадбеков аз чемпионати Осиё мебошад. қаблан дар соли 2021 Сомон дар чемпионати Осиё чунин натиҷаро нишон дода буд. инчунин ин ҷудокори мо дар солҳои 2022 ва 2024 барандаи нишони биринҷии чемпионати Осиё низ гардидааст. Сомон Маҳмадбеков барандаи нишони нуқра ва Ли Ҷунвон бошад. қаҳрамони Осиё дар соли 2025 оид ба дар шаҳри Душанбе рӯзи шашум аст ки чемпионати Осиё ғарбӣ оид ба шоҳмот байни кӯдакон ва наврасон баргузор гардида истодааст. мусобиқа то 29 апрел идома меёбад ки дар он беҳтарин шоҳмотбозони навраз аз 14 кишвари ҷаҳон иштирок доранд. гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. варзиш василаест ки барои баландбардоштани тафаккуру зеҳн, солимӣ ва устувории дӯстию бародарӣ миёни ҷаҳониён заминаи мусоид мегузорад. ҳамин аст ки имрӯз кишвари мо дар баробари ташаббускору пешроҳанг будан дар ин раванд ҳамчунин мизбони бузургтарин чемпионатҳои сатҳи ҷаҳонист. чемпионати Осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот аз ҷумлаи онҳост ки давоми чанд рӯз боз дар Душанбеи сарсабз баргузор гардида истодааст. Юнусов Илҳом, муовини раиси Федератсияи шоҳмоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақсади асосии баргузор намудани ин мусобиқа рушди шоҳмот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ҷалби наврасон, ҷавонон ва кӯдакон ба ин риштаи варзиши зеҳнӣ, диққати наврасону ҷавонону кӯдакон ба илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ мебошад ва аз байни кӯдакону наврасони ҷавонони соҳиб истеъдоди тоҷик дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистонро мураттаб кардан аст ки тавонанд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дар чемпионатҳои ҷаҳон ва Осиё иштирок намоянд ва мо ният дорем ки чунин мусобиқаҳоро идома диҳем ва дар моҳи ноябр аллакай тасмим гирифтем мусобиқаи байналмилалӣ кушод, яъне ки опен турнир барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо даъвати беҳтарин гроссмейстерҳои Осиёи марказӣ ва Осиё ва ҷаҳон баргузор намоем. Представитель
ФИДЕ российской делегации юнкер Кристина Борисовна. Этот шахматный турнир является международным соревнованием, первенство Западной Азии, континентальное первенство. Оно собрало участников из многих стран. Качество проведения соответствует более чем международному уровню. Здесь многие впервые. Нас очень впечатлило гостеприимство. Мы повсюду видим гостеприимных людей среди многих и организаторов, и даже вот если приходится такси, гиды, прохожие на улице, в гостинице, впечатлились красотой города. Мы очень довольны гостиницей. Я так понимаю, это одна из самых роскошных и красивых гостиниц в этом городе. Мы любуемся достопримечательностями, в частности, сегодня организаторами запланирована экскурсия в комплекс независимости и еще в некоторые места, которые мы с удовольствием посетим. ҳангоми бозии шоҳмот қабл аз ҳама зеҳн дар ҳаракат мешавад ва фикр ба кор медарояд. Ин ду меҳвари кории бозингарони шоҳмот аст ки аз ҳар варзишгар талаб карда мешавад. иштироки наврасон дар чемпионат оид ба шоҳмот таҷрибаи аввал нест. аксари онҳо дар чандин мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонию касбӣ иштирок карда соҳиби ҷоизаҳо гардиданд. Я из Узбекистана, меня зовут Раджавов Джасур, и я нахожусь в городе Душанбе, то есть в Таджикистане, играю в турнире, который находится в Кохе Олимпия. В Таджикистане мы прогулялись, и нам понравилась еда, там статуи, и мне нравится Таджикистан. Я хочу заново прийти в Таджикистан, когда еще будет турнир здесь, и хочу прогуляться, и с друзьями я познакомился, с ними встретиться. Ман Мутрибе Хотами довари мусобиқа ҳастам. Ин чемпионати Осиёи Ғарбӣ мебошад ки бори аввал дар кишвари азизамон баргузор карда истодааст. Мусобиқа бисёр ҳам дар сатҳи баланд ва пуршиддат ҷараён дорад. Беҳтарин шоҳмотбозони 14 кишвар дар ин мусобиқа рақобат доранд. Дар ин мусобиқа 100 нафар беҳтарин варзишгарони кишварамон иштирок доранд ва умед аз он дорем ки натиҷаҳои беҳтарину хубро нишон медиҳанд. ҷолибияту ҷазобияти бозии шоҳмот дар нотакрорияш аст, яъне ҳангоми бозӣ новаста ба малакаву маҳорати довталаб гаштҳо такрор намешаванд ки ин албатта ӯро ба фикр кардан водор месозад. шоҳмотро машқи беозори майнаи саргӯем хато нахоҳем кард. Я из города Туркменистан, меня зовут Хубеев Тидат. Этот турнир проходит очень хорошим, и мне нравится этот турнир. Я играю на первое место, и этот турнир проходит очень хорошо, и город Таджикистан очень мне нравится, то есть именно Душанбе. Я там прогуливался в парках, и мне именно нравился город-парк. Там были хорошие статуи и фонтаны очень красивыми. ҳаминак чемпионати Осиёи Ғарбӣ оид ба шоҳмот миёни кӯдакон ва наврасон бо ташаббуси Федератсияи шоҳмоти Осиё дар якҷоягӣ бо Федератсияи шоҳмоти Тоҷикистон ташкил гардидааст. рӯзи шашум аст, идома дорад. рафти он пурра зери назорат буда доварон аз ҳисоби таҷрибаи сатҳи ҷаҳонӣ ташкил ёфтаанд. ҷаҳонгир Сафарализода, Зайниддин Ҷаббор, шаҳри Душанбе, ахбор. имрӯз кӯмакҳои навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони офати табиӣ ба ноҳияи Рашт ва Тоҷикобод расонида шуданд. гузориши Эдигули Маҳмуд аз минтақаи Рашт. корвони мошинҳо иборат аз кӯмакҳои навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони заминларза ки масъулияи сохтмониро дар бар мегирифт ба маркази ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод расониданд. рафти барқарорсозии заминларза ва расонидани кӯмакҳои фаврӣ аз рӯзҳои аввали сарзадани офати табиӣ дар ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод таҳти назорат ва таваҷҷӯҳи доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта. то ин давра 2 маротиба кӯмакҳо иборат аз маводи хӯрокворӣ, хайма, ашёи рӯзгор, масъулияи сохтмонӣ ва маблағҳои молиявӣ ба зарардидагон дар маҳалли зисти муваққатиашон расонида шудааст. аз рӯи маълумоти ситоди бартарафсозии оқибатҳои заминларза дар ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод дар маҷмӯъ 65 хонаи истиқоматӣ пурра ва 193 хона қисман вайрон шуда, ба 150 хонаи дигар осеби сабук ва ба 193 иншоти ёрирасон зарар расонидааст.
дар ин радиф як беморхонаи минтақавӣ, 2 бунгоҳи тиббӣ, 8 иншооти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар иншоот зарар дида буданд. сокинони ноҳияи тоҷикобод аз он сипосгузоранд, ки аз рӯзҳои аввали сар задани ҳодиса роҳбарияти олии кишвар ба масъалаи мазкур диққати махсус зоҳир намуда ба ниҳодҳои дахлдор ҷиҳати рафъи оқибатҳои офати табиӣ дастури супоришҳои мушаххас доданд. қобили зикр аст, ки аз рӯзҳои аввал кӯмакҳои роҳбарияти олии кишвар ба мардуми зарардида ворид гардида истодаанд. ин гуна ғамхории падарона ва орифонаи роҳбарияти олии кишвар мардуми зарардидаро дилпур ба оянда намуда, яъне итминон доранд, ки бори дигар хонаҳои истиқоматии худро бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва хосатан роҳбарияти олии кишвар сохта ба ҳаёти осоишта бармегарданд. имрӯз боз кӯмаки навбатии роҳбарияти олии кишвар ба мардуми зарардида ба ноҳияи Тоҷикобод ворид гардид, ки ин кӯмакҳои пайгиронаи роҳбарияти олии кишвар мардуми зарардидаро ба оянда дилгарм намуда, бори дигар эҳсос намуданд, ки мардум дар бари худ роҳбари оқилу падари меҳрубон доранд. ин ҳама гуна дастгириҳову кӯмакҳову ғамхориҳо гувоҳ аз онанд, ки мардуми ноҳияи Тоҷикобод аз таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои роҳбарияти олии кишвар бархурдоранд ва аз ин кӯмакҳо сипосгузоранд. ин гуна эҳсонкорӣ, хизматҳои шоёни роҳбарияти олии кишвар солҳои сол, асрҳо дар хотираи мардум боқӣ хоҳад монд. бо истифода аз фурсати муносиб мехостам изҳори сипос ва миннатдории самимии мардуми ноҳияи Тоҷикобод ва хосатан мардуми зарардидаро ба роҳбарияти олии кишвар расонам. то ин давра дар доираи таваҷҷӯҳ ва ғамхории доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон тамоми зарардидагони заминларзаи ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод ба ҷойҳои бехайф кӯчонида шуда ба хаймаҳо, ашёи рӯзғор ва маводи хӯрокворӣ ва дигар шароитҳои зарурӣ таъмин шуда, дар баъзе мавзеъҳо бо ҷудо шудани қитъаҳои замин аллакай сохтмони хонаҳои истиқоматии осебдидагон оғоз гардидааст. бори сеюм аст, ки кӯмакҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба ноҳияи Тоҷикобод расида истоданд. кинони ноҳияи Тоҷикобод аз ғамхориҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат тамон бисёр хурсанд ҳастанд ва миннатдории тамоми сокинони ноҳияи Тоҷикободро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем, ки аз рӯзҳои аввали сар задани ин ҳолати фавқулода омада дар паҳлӯи сокинони ноҳияи Тоҷикобод тамоми ниҳодҳои сохторҳои дахлдор кӯмакҳои худро ба мардум расонда истоданд. имрӯз масъалаи сохтмоние, ки дастрас шудаанд ба зарардидагон, бурда ба онҳо тақсимот рафта истодааст ва аллакай сохтмони аксарияти хонаҳо оғоз шуданд ва кӯшиш менамоянд, ки то нақшае ки ба зимма гузоштанд барои бартараф кардани ҳолати фавқулода сохта ба анҷом расонда шаванд. корвони мошинаҳои кӯмакҳои навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон иборат аз семент, хишт ва тахта аллакай ба минтақаҳои зарардидаи ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод дастрас карда шуданд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт. имрӯз дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони даври ҷумҳуриявӣ фестивали ҷумҳуриявии гулҳо сайри гули лола баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар чорабинӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони вазорату идораҳо, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, гулпарварон аз гӯшаву канори мамлакат ва сокинону меҳмонони пойтахт иштирок намуданд.
дар саҳни боғ аз ҷониби намояндагони шаҳру ноҳияҳои мамлакат навъҳои гуногуни гулу буттаҳои ороишӣ, намоиши либосҳои рангоранги миллӣ, ороишоти рангину ҳунармандони дастони модарони тоҷик пешниҳоди сокинон ва меҳмонони пойтахт гардонида шуданд. Дар оғоз иброз гардид ки фестивал тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда, ҳадаф аз он вусъат додани корҳои ободонӣ, бунёдкориву созандагӣ, бедор намудани завқи зебоипарастӣ дар зеҳни ҳар сокини мамлакат ва маърифати экологӣ, ободу зебо намудани ҳар хона, кӯча, маҳалла, деҳа, деҳот, шаҳрак, ноҳия, шаҳр, вилоят ва ҷумҳурӣ мебошад. Фестивали сайри гули лола солҳои охир дубора эҳё гардид ва инак чанд сол аст ки бо шукӯҳу шаҳомати хоса дар саросари мамлакат таҷлил мегардад. баргузории озмун ба эҳёи суннатҳои ниёгон, тарғиби ҳисси зебоипарастӣ, ободии муҳити зист, рушди гулпарварӣ, афзун намудани муҳаббат ба табиат, ҷалби сайёҳон ва рушди соҳаи сайёҳӣ дар мамлакати мо мусоидат менамояд. фестивали ҷумҳуриявии гулҳо таҳти унвони сайри гули лола аз рӯи 10 номинатсия гулпарвари беҳтарин, гулгашт ва хиёбон, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, деҳаи беҳтарин, маҳаллаи беҳтарин, деҳоти беҳтарин, шаҳраки беҳтарин, ноҳияи беҳтарин ва вилояти беҳтарин ҷамъбаст гардида, ғолибон бо дипломҳои дараҷаи 1, 2, 3 ва шахсони ташаббускор, роҳбарони корхона, муассиса ва дигар ташкилот, ки дар он фаъолона иштирок намуданд, бо ифтихорнома ва сипоснома қадрдонӣ карда шуданд. дар фестивали имсола шаҳри Душанбе сазовори шоҳҷоиза гардид. дар фарҷоми ҳамоиш аҳли ҳунару фарҳанг бо суруду тарона ва савту навоҳои дилангез ба ҷашни гулҳо ва иштирокчиён шукӯҳу таровати хоса бахшиданд. дар замина ба озмуни ҷумҳуриявии сайри гули лола имрӯз дар шаҳри Душанбе фестивал намоиши гулу растаниҳо баргузор шуд. баргузории ин тадбир ба ҳукми анъана даромада соли сеюм аст ки роҳандозӣ мешавад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. ин гулҳои зебову муаттар ба осонӣ рушд накарданд, зери ин ҳама заҳмату кӯшиши гулпарварон ниҳон аст. барои камол ёфтани як ниҳол ва мутобиқ гардонидани он ба ин ва ё он минтақа марҳилаҳои гуногун анҷом дода мешавад. бо дарки ин маънии соли сеюм аст ки бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар пойтахти мамлакат фестивал намоишгоҳи гулу растанӣ зери унвони некӣ бикор баргузор мегардад. имсол ин тадбир дар арафаи натиҷагирӣ аз озмуни ҷумҳуриявии сайри гули лола рост омад ва беҳтарин гулпарварону коршиносонро дар самти растанипарварӣ ба ҳам овард. макони баргузории чорабинии гулҳо боғи ирами пойтахт буда василаи беҳтарин дар самти фароҳам овардани замина, ҷиҳати мубодилаи таҷриба байни коршиносон ва тиҷорати муштараки онҳо дар ин раванд мебошад. воқеан ман фикр мекунам ки ташкил намудани чунин чорабиниҳои бошукӯҳи фарҳангӣ, махсусан намоиши гулу растаниҳо, ман фикр мекунам дар баландбардоштани ҳувияти миллии мардуми тоҷик, ҳисси зебоипарастии мардуми мо ва ин ки боз ҳам зебогиҳои тоҷикистони азизро барои бо муаррифӣ кардан ман фикр мекунам боз ҳам мусоидат мекунад. ва ташаккур ба ташаббускорон ва ташкилкунандагони намоишгоҳи мазкур ки чунин зебоиҳоро барои тамошобинон яъне ки фароҳам сохтанд. дар қисмати расмии чорабинии гулҳо намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорату идораҳо, кумитаву ташкилотҳо ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуда баргузории тадбири мазкурро дар самти амалӣ намудани нишондодҳои барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 неку муассир арзёбӣ намуданд. ташкили дарсҳои маҳорати касбӣ ки ҷузъи дигари фестивал намоишгоҳро ташкил медод, дар таҷриба бори аввал буда бо шаклу шеваи хоса ва ҷалби коршиносон доир гардид ки аз ҷониби иштирокдорон ин иқдом бо хушнидӣ қабул гардид. сол то сол шумораи иштирокчиҳо зиёд мешаванд ва имсол ҳам аз якчанд ноҳияҳои ҷумҳурӣ мо иштирокчӣ дорем. ҷамъоҷам зиёда аз 55 нафар иштирокчӣ имрӯз маҳсулоти худро ба фурӯш бароварданд. ҳамзамон дарсҳои маҳоратӣ амалӣ шуда истоданд. таваҷҷӯҳи мардум
ба ин гуна иқдомҳо сол то сол зиёд мешаванд ки албатта хурсандиовар аст. қобил ба зикри хос аст ки фестивал намоишгоҳи гулу растани зери унвони неки бикор 2 рӯз идома карда беҳтарин навъи гулҳои ватаниву хориҷӣ, тухмиҳои босифат ва мутобиқ ба иқлими кишвари мо манзури сокинон хоса дӯстдорони гулу олами наботот гардонида мешавад. имрӯз бо мақсади оғози мавсими сайёҳати дохилӣ дар муассисаи давлатӣ майдони истиқлоли шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагони вазорату идораҳо ҳамоиши сайёҳӣ маърифатӣ баргузор гардид. Дар ин зимн иштирокчиён бо мақсади шиносоӣ аз мавзеъҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии кишвар ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат сафар карданд. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки зимни ирояи паём ба Маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар 28 декабри соли 2024 ҷиҳати рушди сайёҳии дохилӣ баён доштанд, дар оғози мавсими сайёҳати дохилӣ Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 10 хатсайри сайёҳиро ташкил карда ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат сафарбар намуд. дар ин хатсайрҳои сайёҳӣ ҷиҳати таблиғу ташвиқи имкониятҳои сайёҳии кишвар дар шабакаҳои телевизионӣ ва сомонаҳои иҷтимоӣ намояндагони васоити ахбори омма ҷалб гардиданд. имрӯз Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифтааст ки 10 хатсайри сайёҳиро ба тамоми минтақаҳои кишвар бо ҷалби намояндагони васоити ахбори омма ва кормандони вазорату идораҳо бароҳ монад. албатта имрӯзҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавзеъҳо ҳастанд ки аксаран шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон низ надиданд ва албатта бо ин восита мо метавонем ки таблиғу ташвиқ дар сомонаҳои интернетӣ ва шабакаҳои телевизионӣ кунем. ин метавонад барои рушди сайёҳии дохилӣ низ заминагузор бошад. баён гардид ки ташкили чунин хатсайрҳои сайёҳӣ ба рушди сайёҳии дохилӣ замина гузошта дар дили ҳар яки онҳо эҳсоси муҳаббат ба ватандорӣ ва асолати миллиро бедор менамояд. солҳои охир дар Тоҷикистон сайёҳии дохилӣ рушд меёбад. агар солҳои қаблӣ шаҳрвандон танҳо ба хотири кор ва ё зарурат аз ноҳия ба шаҳр ё баръакс сафар мекарданд, имрӯзҳо онҳо барои истироҳату фароғат, солимгардонӣ дар истироҳату осоишгоҳҳо аз як минтақа ба минтақаи дигари мамлакат дар дилхо фасли сол сафар менамоянд. вобаста ба таъминоти аҳолӣ бо нерӯи барқ кам кардани талафот, таъмир ва васлу насби дастгоҳу таҷҳизоти техникӣ ва давра ба давра гузаштан ба низоми билингӣ, ҳамзамон ҷиҳати тарғибу ташвиқ ва гузаронидани корҳои фаҳмондиҳӣ миёни аҳолӣ доир ба истифодаи сарфаккоронаи нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кулуби вилояти Хатлон аз ҷониби намояндагони шабакаҳои барқ тадбирҳои зарурӣ ба роҳ монда шудааст. тафсилот дар гузориши Олим Носирзода. муҳлати амалисозии пурра яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ то рафт наздиктар мешавад. дар робита ба ин истифодабарандагони нерӯи барқро низ зарур аст ки талаботи қонунгузории мамлакатро дар ин самт риоя намуда истифодаи сарфакоронаи қувваи барқро ба роҳ монанд, то ин ки ҷиҳати таъминоти аҳолӣ мушкилоти мавҷуда бартараф карда шавад. ёдовар мегардем ки 2 апрели соли ҷорӣ маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистонро ки бо мақсади пурзур намудани ҷавобгарии шахсони воқеӣ, мансабдор ва ҳуқуқӣ барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ таҳия гардидаанд қабул намуд. дар асоси тағйиру иловаҳои воридшуда минбаъд барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва напардохтани маблағи он ҷавобгарӣ пурзур карда шудааст. аз ҷумла ҷавобгарии ҷиноятӣ то маҳрум намудан аз озодӣ ба муҳлати то 10 сол муқаррар гардидааст. дар ҳамин замина филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Кӯлоб низ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда дар ин самт корҳои иловагӣ ҷараён доранд. талафоти нерӯи барқ дар филиали шабакаҳои тақсимоти барқ дар 3 моҳаи соли ҷорӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 3,2% кам карда шуд, яъне ки аз 36,8 ба 33,6% оварда расонида шуд. дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб дар 3 моҳаи соли ҷорӣ 604 адад санадҳои исоббаробаркунӣ ва қоидавайронкунӣ нисбати истифодабарандагони нерӯи барқ ошкор карда шуд ва санадҳои дахлдор тартиб дода шуданд. доир ба
تغییر الهه با کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از جانب کارمندان شبکه‌های برقی در شهر ناحیه‌های منطقه کولاب کارهای فهماندهی رفته ایستاده است. با مقصد کم کردن تلفات نیروی برق در همه شهر و ناحیه‌های منطقه کولاب از جانب مسئولان ساحه پیوسته تدبیرهای ضروری راه اندازی و عملی شده ایستاده است. طبق معلومات در دوره 3 ماهه سال جاری تلفات نیروی برق در شهر کولاب 37.1%، در ناحیه دنغره 32.9%، ناحیه واسه 34.2%، ناحیه فرخار 29.2%، ناحیه میر سعید علی حمدانی 32.9%، ناحیه تیمور ملیک 32.6%، ناحیه مومن آباد 28.3%، ناحیه خاولین 31.7%، ناحیه شمس‌الدین شاهین 27%، ناحیه بلجوان 30.3% معین شده. در نتیجه عملی سازی چاره‌های ضروری نسبت همین دوره سال گذشته تلفات نیروی برق کم گردیده است. با مقصد باز هم بهتر نمودن فعالیت نمایندگان شبکه‌های برق و کم کردن تلفات نیروی برق از جانب جمعیت سهامی کشوده تاجیک هیدروالکترومنتاژ در شهر کولاب روند گزارش به حسابکنک‌های برقی بیلینگی ادامه دارد. این زمان در شهر کولاب در اساس لایحه کم نمودن تلفات نیروی برق در ولایت ختنون روند تطبیق لایحه عملی کرده شده است که در بر میگیرد عوض خطهای برقی هوایی فرسوده شده با عوض خطهای برقی عایق شده نو، یعنی عوض کردن سیمچوک ها، خطهای ستون های آهن و بتونی در خطهای برقی هوایی، نصب و وصل حسابکنک های برقی اینتلکتوالی و این چنین جمع‌آوری معلومات های مشتریان که با کارداری نظام بیلینگی را در بر میگیرد طریق اتوماتی براه مانده می شود. همه این در عموم با پست نمودن یعنی کم نمودن تلفات تکنیکی و تجارتی نیروی برق آورده می‌رساند. شبکه‌های برقی شهر کولاب نیز فعالیت خود را در اساس دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و فیلیال جمعیت سهامی کشوده شبکه‌های تقسیماتی برق در شهر کولاب در سمت صرفه‌کارانه استفاده نمودن ذخیره‌های انرژتیکی کشور در حالت خوب تکنیکی نگاه داشتن تجهیزات‌های برقی و با نیروی برق تأمین نمودن ساحه‌های خوجگی خلق شهر کولاب راه‌اندازی نموده است. در دوره 3 ماه سال 2025 نسبت 3 ماه سال 2024 تلفات نیروی برق در شبکه‌های برقی شهر کولاب 6.6% کمتر شده است. در 3 ماه اول سال 2025 از جانب کارمندان شبکه‌های برقی شهر کولاب 169 سند قاعده ویرانکنی ترتیب داده شده است که از این 19607 سومون مبلغ سندهای قاعده ویرانکنی پورا به صورت حساب شبکه‌های برقی شهر کولاب پرداخت شده. نسبت باقی مانده مبلغ حسابی شده کارها رفته ایستاده‌اند. عاقلانه و صرفه‌کارانه استفاده بری نیروی برق از جانب هر یک مشتری در پیشگیری جنایتکاری، کاهش دادن حالت‌های غیرقانونی استفاده نیروی برق و رشد اقتصادیاتی کشور مساعدت نموده، اجرای چنین عهده‌داری‌ها رسالت وطن‌دوستی و مسئولیت شهروندی هر ساکنی مملکت محسوب می‌یابد. علیم ناصرزاده، خورشیدی نادرخان، منطقه کولاب، اخبار. در اساس تغییر الوه‌های نو در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای ویران کردن قاعده و معیارهای استفاده قوه برق جوابگری جنایتی پیش بینی گردیده است. پرزور نمودن جوابگری به آن خاطر است که دزدی برق از بین برده شود. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و دلشاد یوسفی از ولایت سوق. برای شخصان واقعی منصبدار و حقوقی که با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده نیروی برق نشان داده تجهیزات حساب برقی را تغییر می‌دهند یا به پیوست کنی به چنین تجهیزات برق را استفاده می‌برند، جوابگری پرزور کرده شد. از جمله جوابگری جنایتی تا محروم نمودن از آزادی به مهلت تا 10 سال مقرر گردید. پرزور گردیدن جوابگری در حالی است که در بعض موارد ادعای از شخصان واقعی منصبدار و حقوقی با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده نیروی برق نشان داده تجهیزات حساب برقی را تغییر می‌دهند یا به پیوست کنی به چنین تجهیزات برق را استفاده می‌برند. در نتیجه آنها به اقتصادیات مملکت ضرر جدی می‌رسانند. وارد نمودن تغییر الوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان وابسته به استفاده غیرقانونی نیروی برق سری وقتی بوده امکانیت می‌دهد که اهالی در این سمت مسئولیت را احساس کنند. وقتی پرزور شدن جوابگری استفاده غیرقانونی قوه برق نیز از بین رفته به کم نمودن تلفات مساعدت می‌کند. البته کارمندان فیلیال شبکه‌های تقسیماتی برق در شهر خوجند جانبداری این قانونی مذکور بوده. در آینده در این سمت اوید اجرایش نقشه اوید کم نمودن تلفات نیرو کارها رو پرزور خواهیم کرد.
сарфакорона ва самаранок истифода бурдани нерӯи барқ кори ҳамагон аст. ёдовар мешавем ки дар даврони соҳибистиқлолӣ бо мақсади таъмини аҳолӣ ва ташкилоту корхонаҳои вилояти суғд бо нерӯи барқ бунёди хати интиқоли барқи 500 киловолтаи ҷануб-шимол, зеристгоҳи суғд 500, зеристгоҳи барқии 220 киловолтаи хуҷанд айнӣ, хатҳои интиқоли барқи айнӣ панҷакент, гулистон ашт, навсозии нерӯгоҳи барқи обии қайроқум ва ба ин монанд боз даҳҳо лоиҳаи дигар татбиқ гардид. чунин тадбирҳои бузург маҳз бо иқдому ташаббусҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири тақвияти иқтидори энергетикӣ, таъмини соҳаҳои гуногуни иқтисоди вилояти суғд бо нерӯи барқ амалӣ карда шуд. истифодаи оқилона ва мақсадноки нерӯи барқ ки имрӯз яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад, аз ҳар як шаҳрванд муносибати ҷиддӣ ва ғамхоронаро талаб мекунад. тағйирот дар мавриди истифодаи ғайриқонунии барқ дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди амал қарор гирифт ва нисбат ба ашхосе ки бо мақсади насупоридани маблағи истифодаи нерӯи барқ нишондоди таҷҳизоти ҳисоби барқро тағйир медиҳад ё бепайвасткунӣ ба чунин таҷҳизот барқро истифода мебарад, ҷавобгарӣ пурзур гардид. бояд ҳар як нафар роҳи дурустро интихоб кунад ва дар истифодаи қувваи барқ талаботи муқарраршударо ҳамаҷониба риоя намояд. абдуваҳоби абдусаттор, Дилшод Юсуфӣ, вилояти суғд, ахбор. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷиҳати беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ, ободии шаҳраку деҳот, мунфаршкунии роҳҳои дохили маҳаллаҳо оғоз ёфт. дар маҳаллаи дӯстии халқҳои шаҳраки Бобоҷон Ғафуров роҳи ду кӯча дар масофаи 2 километр асфалтпӯш мегардад ки ин иқдом дар дигар деҳоти ноҳия низ ҷараён дорад. гузориши ҳамкоронамон. соли 2024 дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҳисоби ҳамин сарчашмаҳо буҷети давлатӣ саҳмгузории аҳолию соҳибкорон 74 километр роҳҳои маҳаллию кӯчаҳо мунфарши асосӣ карда шуда, имсол низ сокинони меҳнатдӯст ободкори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагиро тақвият бахшиданд. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳмгузории сокинон дар маҳаллии дӯстии халқҳои шаҳраки Ғафуров мунфарши роҳи кӯча оғоз ёфт. дар ин маҳалла зиёда аз 6000 аҳолӣ зисту зиндагӣ менамоянд ва роҳи мазкур бинобар истифодаи зиёд ва мунфарш ниёз пайдо кардааст. барои истифодаи солҳои тӯлонӣ қабл аз оғози корҳо тавассути техникаҳои роҳсозӣ фарши роҳ тахту ҳамвор ва барои мунфарш омода карда шудааст. масоҳати роҳ 1 километр ва паҳнои 6 метрро ташкил медиҳад ва кормандону муҳандисони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тариқи техникаҳои кории вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ корҳои ободии роҳро анҷом медиҳанд. маҳалли дӯстии халқҳо дӯздаста кӯча бошад агар аймин кӯча мана якумаш айминҷа сар кардем ободония дигар кӯчаҳоро ҳаракат мекунем, обод мекунем, асфалт мекунем. کوشش ما همین بغیر از این کوچه با یک کوچه ما نامش میرزا تورسوزاده با نزدیک وای کوچه هم سر میکنیم. طرز جایگیرشوی منزل‌های استخامتی، انشاءات معمولی و خدمت‌رسانی محلی دوستی خلق‌های شهرک غفورов لایحه‌ای بوده، هر یک کوچه‌ها در علیحدگی و راه اساسی پیوست می‌شوند. مسافه راه یک کوچه تا پیوست‌شوی به راه اساسی 1 کیلومتر را تشکیل داده، در محله باز چنین کوچه‌ها زیادند که آغاز منفرش و آبادی راه از همین کوچه آغاز یافته، در دیگر کوچه‌ها نیز کارهای آمادگی بهره تعمیر اساسی راه ادامه دارد. ساکنان شهرک غفورov تدبیرهای آبادی راه‌های بین محله و کوچه‌ها را اقدام عملی حکومت مملکت بهره رفت و آمد به ممانعت نقلیات، بهتر شدن سطح زندگی اهالی و سیمای تازه کسب نمودن مرکز ناحیه ارزیابی می‌نمایند. моддаҳои органикӣ на танҳо ба таври доимӣ ғизои зироатро таъмин мекунад, балки об, гармӣ ва ҳавои заминро беҳтар карда хосияти физикии хокро беҳ месозад. бо назардошти ҳамин мутахассисон қабл аз шудгор намудан ворид намудани нуриҳои органикиро ба замин зарур медонанд. зимни як машорати саҳроӣ ки бо ибтикори вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор доир гардид, порупошаки истеҳсоли ватанӣ муаррифӣ карда шуд.
порупошаки истеҳсоли ватанӣ иқтидори борбардории он то 10 тонна ғунҷоишаш бошад вобаста ба навъ ва таркиби нуриҳои органикӣ дар шакли тару хушк то 4 тоннаро ташкил медиҳад ва он имкон медиҳад ки ҳангоми ҳаракати техника то 18 метр поруро ба замин қабл аз шудгор пош диҳад. طبق طلبات وابسته به ترکیب خاک و زراعت کشتشونده باید قبل از شودگار به هر گکتار زمین از 20 تا 40 تن نوری‌های ارگانیکی وارد کرده شود و برای کم کردن مهنت دستی و در مهلت معین گردیده شودگار نمودن زمین استفاده پروپوشک به منفعت کار خواجگیداران است. البته این باید پیش از شودگار باشد، لکن حاضر پیش از کارکرد پیش از کشتی خاک نیست وارد کردن ممکن است و در اندازه بگوییم که یک گزارش تا اندازه 18 متر این نوری ارگانیکی را پوشیده برای بهتر شدن حالت مراتب خاک مساعدت می نماید. البته این واسطه‌های تکنیکی این ماشین‌آلات با تراکتورهای با خود مناسب باید دستگاه شوند. برای این تراکتورهای چهارچرخه اگر خوب باشد تصمیم چرخی که قوای کشیششون تا 4 کیلونیوتن از یعنی گویا که با سیلو گیرنده به تراکتورهای با کلاس 4 و 3 و 4 وارد شونده به حد موافق می باشد. اگر سالهای قبلی این تجهیزات کشاورزی از خارج مملکت با نرخ نسبتاً گران وارد می‌گردید، اکنون نمونه آن در جمعیت سهامی پوشیده اگراتک سرویس شهر حصار استحصال و در صورت طلبات به طور وسیع برآمده می‌شود. حالا موافق با زمین‌های موجوده کشاورزی و نمود کشتی زراعت، طلبات به چنین ماشین‌آلات کشاورزی زیاد است و نیاز خواجگیداران طی سال‌های اخیر اساساً با این نمود ماشین‌آلات کشاورزی از حساب واردات تامین کرده می‌شود. این برای هر یک خواجگی به حد ضرور مهم است. اگر چنین تکنولوژی ما استحصال نموده در استحصالات اگر ما عملی نماییم برای پیشبرد ساحه کشاورزی موفقیت کلان می شود و حاصلناکی زراعت‌های رسانه پروری به درجه دسترس لازمه موفق می‌شویم. ضمن عملاً در خواجگی لطیف مرادوی شهر حصار معرفی گردیدن این ماشین‌آلات کشاورزی به خواجگیداران تاکید گردید که استفاده برای آن در ساحه کشاورزی برای وارد نمودن نوری‌های ارگانیکی شرایط مساعد را فراهم آورده، استحصال آن در داخل مملکت امکانیت می‌دهد که خراجات مبلغ برای خریداری آن از خارج کشور کاهش یافته، نارسایی تکنیک‌ها برطرف گردد. طبق نقشه دهقانان شهر پنجکین تصمیم گرفتند که سال جاری در همه شکل‌های خواجگیداری در میدان 3900 گکتار کارتوشکا از جمله در 215 گکتار کارتوشکای بر وقت کش نمایند. گزارش دلیر بازار و خیام جورایف. تامین امنیت غذایی از مهمترین مسائل است که پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در برآمدهای خود پیوسته تاکید می‌نمایند. در این زمینه مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی شهر پنجکین برای افزون نمودن استحصال محصولات کشاورزی از جمله کارتوشکا تدبیرهای عملی می‌اندیشد. خصوصا امروزها اگر در خواجگی‌های دهقانی یک قسمت جماعت‌های دهات کشتی کارتوشکا نو آغاز گردیده باشد، کشاورزان جماعت دهاتی به نام خلیفه حسن شهر علاقه به پرورش آن آغاز نموده امروزها به طور متشکلانه به کارکرد بین قطارها و دادن غذاهای گوناگون مشغول میباشند، زیرا تجربه دهقانان ثابت مینماید که در این موضع و در مجموع قسمت زیادی زمین‌های شهر پنجکین از کارتوشکای بروقتی حاصل خوب گرفته بعد جمع‌آوری حاصل در این زمین‌ها کشت تکراری دیگر زراعت‌ها را به راه ماندن ممکن است. کارتوشکا یکی از محصولات اساسی در سبد استعمالی اهالی بوده. کشاورزان جماعت دهاتی خلیفه حسن تصمیم گرفتند که سال جاری در میدان 530 گکتار کارتوشکا کشت نمایند و تا امروز در میدان زیاده از 200 گکتار کشت گذرانده شده است. کشاورزان در وقت کارکرد بین قطارهای کارتوشکا اگرتکنیکای کشت و پرورش را رعایت نموده در برابر نرم نمودن و دادن نوری‌های مینرالی همچنین از غذای طبیعی نیز وسیع استفاده می‌برند که نامیل به بلند گردیدن حاصلناکی محصولات مساعدت می‌کند. گفتم به مورد است که دهقانان شهر پنجکین در همه شکل‌های خواجگیداری تصمیم گرفتند که سال جاری در میدان 3900 گکتار کارتوشکا کشت نمایند و تا امروز در 1101 گکتار زمین کشت کارتوشکا گذرانده شده. کارها در این سمت ادامه دارد. دلیر بازار، خیام جورایف، شهر پنجکین، اخبار.
дар шаҳри душанбе ҷаласаи навбатии гурӯҳи маорифи маҳаллӣ доир гардид. дар кори ҳамоиш масъалаҳои рушди соҳа дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд, нақша ва дурнамои он мавриди баррасӣ қарор гирифт. гузориш дар ин хусус. кори ҷаласаи навбатии гурӯҳи маорифи маҳаллӣ бо иштироки роҳбарияти вазорати маориф ва илм, зерсохторҳои ин ниҳод, намояндагони корпусҳои дипломатии муқими Тоҷикистон, роҳбари намояндагии ЮНИСЕФ дар кишвари мо, шарикони рушд ва дигар шахсони расмӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ таъкид карда шуд ки ҷаласаи гурӯҳи маорифи маҳаллӣ платформаест ки масъалаҳои соҳаи маорифро якҷоя бо шарикони рушд мавриди баррасӣ қарор медиҳад. то кунун дар самтҳои гуногуни соҳа аз қабили фарогирии кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ, боло бурдани сатҳи таълиму тарбия, муҷаҳҳазгардонии кабинетҳо, озмоишгоҳҳои фаннӣ ва дигар самтҳои ин ниҳод як қатор корҳои назаррас сомон дода шудааст ки натиҷаи бобарори ҳамкориҳо дар ин самт шуморида мешавад. нутиқон доир ба паҳлӯҳои гуногуни соҳаи маориф ва илм ва вусъати ҳамкориҳои ибрози андеша карда таъкид намуданд ки Тоҷикистон яке аз аввалин мамлакати аъзои шарикии глобалӣ дар соҳаи маориф мебошад ки баррасии миёнамуҳлати созишномаи шарикии компактро ба анҷом расонидааст. ҳамзамон вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ислоҳоти соҳаи маориф корҳои зиёдеро анҷом дода рӯз аз рӯз ҳамкориҳо дар доираи лоиҳаҳои гуногун вусъат меёбад ки ин омил барои расидан ба ҳадафҳои ниҳоӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. дар анҷоми ҷаласа ҷонибҳо омодагии худро ҷиҳати таҳкими ҳамкориҳои судманд ва дастгирии ҳамаҷонибаи ислоҳоти соҳаи маориф таъкид намуданд. дар шаҳри душанбе ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, рушди низоми инноватсия ва азхудкунии технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии ҷумҳурӣ ҷаласаи шӯрои директорон баргузор шуд. гузориши ҳамкоронамон. дар коллеҷи техникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ ҷаласаи шӯрои директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ баргузор гардид. нахуст иштирокчиён аз дастовардҳои омӯзгорону донишҷӯёни ин муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ дидан карданд. дар кори ҷаласа директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинӣ масъулин дар бораи фаъолияти шӯрои директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дастгириву ташаббусҳои беназири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳаи маориф ҷиҳати боз ҳам баланд бардоштани мавқеи омӯзгор дар ҷомеа иброз намуданд. зикр гардид ки бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот аз ҷониби роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ як қатор корҳо ба анҷом расонида шудааст. дар идома роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ оид ба такмили ихтисоси омӯзгорон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2025 чораҳои амалишуда дар самти татбиқи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии ҷумҳурии Тоҷикистон маъруза намуданд. қайд гардид ки дар амал татбиқ намудани сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи ҳар яки мо мебошад. дар идома иштирокчиён масъалаҳои нишондиҳандаҳои сифати таҳсилот дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, густариши ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ бо субъектҳои бозори меҳнат, рушди низоми инноватсияи миллӣ ва азхудкунии технологияҳои иттилоотиву коммуникатсиониро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар масъалаҳои ҷории ҷаласа таклифу пешниҳодот ҷиҳати боз ҳам хубтар ба роҳ мондани фаъолияти шӯро ироа гардид. дар шаҳри Леваканти вилояти Хатлон ҷаласаи сайёри ҳайати мушовараи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. дар шаҳри Леваканти вилояти Хатлон бо иштироки масъулини Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои зертобаи он ҷаласаи корӣ доир гардид. нахуст иштирокдорон ва ҳайати ҳамроҳ дар литсеи касбии саноатии кимиёвии шаҳри Левакант аз осорхонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин аз намоиши дастовард ва раванди таълиму донишандозӣ аз донишкадаи байналмилалии Леваканти донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон
дидан намуданд. сипас дар қисмати ифтитоҳии ҷаласа зимни баромади худ масъулин вобаста ба кору фаъолият ва дастоварду музаффариятҳои ҷавонон изҳори назар намуда таъкид доштанд ки дар меҳвари ташаббуси ҷавонони ояндасози миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор доранд. маҳз бо ташаббус ва пешниҳодҳои созандаи сарвари давлат ҷавонони худогоҳи мо рушд ва пешрафт намуда дар худ мақом ва манзалати созанда ва ояндасози миллатро касб менамоянд. бояд зикр намуд ки имрӯзҳо ҷавонони кишвар дар самтҳои гуногуни хоҷагии халқ сиёсат иқтисодиёту иҷтимоиёт фарҳанг тандурустиву саноат саҳми ҳалкунанда доранд. зимнан таъкид карда шуд ки ба истиқбол ва таҷлили бошукӯҳи рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва рӯзи ҷаҳонии футбол дар тамоми қаламрави кишвар чорабиниҳо ташкил карда шуда ба роҳи рости ватандориву ватандӯстӣ ҳидоят намудани ҷавонон ва баланд бардоштани нуфузи варзиши тоҷик аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода бояд намуд. маҳмадаҷаб абдуллозода, давлати файзулло, шаҳри леваканд, ахбор. хизмат ба ватан ифтихор ва шарафу номуси ҷавонмардист. дар бригадаи посбонӣкунандаи сарраёсати иҷроии ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон 200 нафар сарбози даъвати баҳорӣ пас аз омӯзиши курси кӯтоҳмуддати наваскарӣ аз худ намудани тартибу низом ва талаботу қоидаҳои рӯзмарраи хизмати ҳарбӣ дар вазъияти тантанавӣ савганди ҳарбӣ ёд намуданд. гузориш дар ин хусус. ба ватан содиқона хизмат мекунед. Хизмат мекунед. Хизмат мекунед. Хизмат мекунед. намунаи олии ифодаи дӯстдории ватан ин хизмат дар сафи артиши миллӣ мебошад. дар маросими савгандёткунии 200 наваскар масъулони сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлия, афсарон, волидайну наздикони сарбозон, меҳмонон ва хоҳишмандони широк доштанд. нахуст чун оини низомиён байрақи ҷангӣ қисми низомӣ вориди майдон гардида сипас суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон садо дод. сарбозон дар назди афсарон ва ҳузури ҳамсафону волидайни худ савганд ёд карданд ки вазифаи пуршарафи худро шоиставу сазовор анҷом медиҳанд ва ҳамеша омодаи ҳифзи марзу бӯми ватан ва таъмини амнияти сокинони он хоҳанд буд. таъкид гардид ки ҷавонон маҳз тавассути хизмат дар қисмҳои ҳарбӣ ҳамаҷониба обутоб ёфта, чун ҷавонмардони шуҷои ватан ба камол мерасанд ва дониши сиёсии онҳо баланд гашта адои хизматро дар ҳифзи марзу бӯми тоҷикистон барои худ шараф ва ифтихор медонанд. имрӯз ҷавонони далеру шуҷои ватан баҳри ободии тоҷикистон, таҳкими амнияту субот ва пешрафти рӯзафзуни мамлакат ҷаҳду талош варзида қарзи фарзандии худро дар назди ватан модар ба таври шоистаю намунавор иҷро менамоянд. хизмати содиқона ба ватан ҳисси баланди ватандӯстӣ ва худшиносию зиракии ҳар як шаҳрванд, хосат ҷавонон, омили муҳим дар роҳи ҳифзи истиқлолу озодӣ, суботу амнияти ҷомеа, инчунин ҳифзи манфиатҳои давлату миллат дар раванди ҷаҳонишавӣ ва афзоиши хатарҳои терроризму экстремизм арзёбӣ мегардад. шарту шароити хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, хоса қисмҳои ҳарбӣ, сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон беҳтар шуда ба талаботи низомии замони муосир мутобиқ гардидааст. дар идома гузашти низомӣ ва қадамзании тантанавору ифтихории афсарону сарбозон дар назди минбар ва ҳайати меҳмонон доир шуд. бахшида ба рӯзи илми тоҷик дар академияи таҳсилоти тоҷикистон ва пажӯҳишгоҳи рушди маориф ҳамоиши илмӣ назаравӣ дар мавзӯи дурнамои рушди маорифи миллӣ ва илми ватанӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар академияи таҳсилоти тоҷикистон ва пажӯҳишгоҳи рушди маориф бахшида бар рӯзи илми тоҷик конференсияи ҷумҳуриявии илмии назаравӣ таҳти унвони дурнамои рушди маорифи миллӣ ва илми ватанӣ доир шуд. дар чорабинӣ гуфта шуд ки илм ҳамчун яке аз самтҳои фаъолияти эҷодии инсон, вазифаи коркар ва мураттаб гардонидани донишҳои объективӣ оид ба воқеиятро иҷро намуда
онро ҳамчун тарзи маҳсули дарёфти донишҳо, низоми ягона, ҳамбастагӣ ва рушдкунанда оид ба олами атроф ва қонунҳои инкишофи он ба вуҷуд меоварад. таъкид гардид ки илм имрӯз дар тамоми давлатҳои олам мавқеи беш аз пеш болотар пайдо карда, бе рушди он пешрафти миллату давлатҳои муосирро тасаввур кардан хеле душвор аст. аз ҷониби дигар мақом ва моҳияти илм низ дар даврони муосир дар қиёс бо замонҳои пеш ба куллӣ тағйир ёфта хусусиятҳои дигар касб кардааст. тадбирҳои андешем ки тамоми донишҷӯён ба китоб рӯ биёранд. аз ҳама устоди беминнат ва сарчашмаи асосии донишу хират ин китоб аст. ба китобхонӣ донишҷӯёнро моил созем ва аз ҷониби дигар кӯшиш кунем ки тамоми барномаву тамоми стратегияву тамоми ҳуҷҷатҳое ки дар соҳаи рушди маориф ҳастанд дар асоси нақша чорабиниҳое ки мо месозему татбиқ менамоем онҳо амалӣ гарданд. дар он ҳолат сифати таълиму тарбияи насли наврас беҳтару амалишаванда мегардад. татбиқи технологияи рақамӣ дар низоми таълим, таҳкими инфрасохтори илмӣ, ҷорӣ намудани усулҳои муосир, омӯзиш ва дастгирии лоиҳаҳои инноватсионӣ аз ҳадафҳои асосӣ арзёбӣ гардид. дар идомаи конференсия дар мавзӯъҳои масъалаҳои методология, таҳияи китобҳои насли нави, зинаи таҳсилоти ибтидоӣ ва ҷойгоҳи айнӣ дар матни китобҳои дарсӣ забон ва адабиёти тоҷик маъруза намуданд. дар интиҳои чорабинӣ нафароне ки дар фаъолияташон натиҷаҳои назаррас дошт бо сипосномаву истихорномаҳо қадрдонӣ гардиданд. дар ҳошияи баргузории конференсияи илми амалии фарҳанги мутолиа омили рушди устувории ҷомеа ва инкишофи тафаккури эҷодӣ дар шаҳри Бохтар, рӯнамоии китобҳои тозанашри қадами файзбор, наврӯзномаи хатлон ва маросими тақдими ҷоизаҳо ба ғолибони озмунҳои олиҳаи меҳр ва занон нигини тоҷи миллат баргузор шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Исмоил Соҳибназарён ва Мусои Нурмуҳаммад. дар заминаи эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли фарҳанги китобхонӣ дар қаламрави вилояти Хатлон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва идораи рӯзномаи Хатлон дар толори кохи фарҳангии донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав конференсияи илми амалии фарҳанги мутолиа омили рушди устувори ҷомеа ва инкишофи тафаккури эҷодӣ, рӯнамоии китобҳои тозанашри қадами файзбор, наврӯзномаи Хатлон ва маросими тақдими ҷоизаҳо ба ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ, олиҳаи меҳр ва занон нигини тоҷи миллат баргузор гардид. ин озмунҳо нишон медиҳад ки таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа ба илму адаб зиёд аст. дар мисоли озмуни олиҳаи меҳр бигирем, аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ беш аз 120 довталаб ба озмуни олиҳаи меҳр ворид гардид. дар саҳифаи рӯзномаи Хатлон ба нашр расонидем. гуфта шуд ки эълон гардидани соли фарҳанги китобхонӣ баёнгари аҳамияти афзояндаи китоб ҳамчун воситаи бунёди андеша, таҳкими ҳуввияти миллӣ ва рушди шахсияти комил дар ҷомеаи муосири тоҷик мебошад. ба ин хотир ҳадафи конференсия таҳлили вазъи кунунии фарҳанги китобхонӣ, пешниҳоди роҳҳои рушди китобхонаҳо ва мутолиаи босифат, мубодилаи таҷрибаҳои муваффақ ва ҳамкории пурсамар миёни муҳаққиқон, китобдорон, омӯзгорон ва дигар ниҳодҳои масъул арзёбӣ гардид. дар ҷараёни конференсия дар мавзӯъҳои марҳалаи чашмрас дар масири фарҳанги мутолиа, китоб ганҷинаи илму дониш ва масдари тафаккур ва нақши оила дар ташаккули фарҳанги китобхонӣ маърузаҳои илмӣ пешниҳод гардида, доир ба нақши калидии китоб дар рушди ҷомеа, бедор кардани завқи китобхонӣ миёни аҳолӣ, хусусан ҷавонон ва роҳҳои баланд бардоштани сатҳи маърифати китобдорӣ ибрози назар карда шуд. аз мулоқоту аз маърузаҳои пурмуҳтаво пай бурдем ки воқеан сокинони ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон нисбат ба китоб ва китобдорӣ як эҳтироми хоса доранд ва тавре ки ҳамагон медонем аз ташаббусҳои бисёр оқилонаву хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон вобаста ба баргузор намудани озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар самти мутолиаи китоб
ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқ. ضمن رونمایی کتاب‌های تازه نشر ابراز گردید که کتاب قدم فیضبار انعکاسگری سفرهای با برار و خاطرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ولایت ختلان بوده به پوبلیسیستان، تاریخ‌نگاران، محققان، خدمتچیان دولتی و تمام علاقمندان مطالعه منظور گردیده است. کتاب نوروزنامه ختلان باشد تاریخ پرغناوت جشن نوروز، جنبه‌های معنوی و فرهنگی آن و نقش این آیین باستانی را در حیات اجتماعی مردم انعکاس می‌نماید. اطلاع داده شد که تنها در ظرف یک سال اخیر با ابتکار اهل ایجاد روزنامه ختلان 12 نامگوی کتاب به نشر رسیده است که در سمت تطبیق نقشه چهاربینی‌های سال فرهنگ کتابخوانی در ولایت ختلان قدم استوار میباشد. در انتهای چهاربینی تقدیم جایزه ها به غالبان آزمون های جمهوریوی زنان نگین تاج ملت و عالیه مهر با یک شکوه و شهامت خاصه صورت گرفت. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، اخبار. با مقصد پیشگیری نمودن صدمه‌های نقلیاتی و آشکار کردن قاعده ویرانکنی‌های حرکت در راه از جانب هیئت شخصی ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در قلمرو کشور چورابینی‌های مقصدناک برگزار گردیده ایستادند. имрӯзҳо кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон тамоми тадбирҳоро роҳандозӣ менамоянд ки бехатарӣ ва амнияти иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъмин карда шавад. бо ин мақсад онҳо ба таври шабонарӯзӣ дар кӯча ва роҳҳои автомобилгарди шаҳру навоҳии мамлакат пайваста фаъолият менамоянд. ҳамзамон ҳамарӯза ҳазорҳо воситаи нақлиёт ба пойтахти кишвар шаҳри душанбе аз тамоми гӯшаву канори кишвар ворид шуда шиддатнокии ҳаракати воситаҳои нақлиёт боз ҳам зиёд мегарданд. ин амал кормандони бозрасии давлатии автомобилиро водор менамояд ки дар иҷрои вазифаҳои хизматии худ боз ҳам пурмасъул ва серталаб бошанд. бо ин мақсад бо супориши роҳбарати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи масъулини раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ нақшаи алоҳидаи корӣ таҳия гардида айни ҳол чорабиниҳои мақсаднок дар пойтахти кишвар, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҷараён доранд. мақсад аз гузаронидани амалиёти мазкур пеш аз ҳама пешгирӣ намудани ҳодисаҳои роҳу нақлиёт, бартарафнамоии тамбашавии кӯча ва роҳҳо, ошкор намудани қоидаваронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ, инчунин ронандагон дар хатҳои дуюм ва сеюми ҳаракат дар гузаргоҳҳои пиёдагардон ва ҳудуди чорраҳаҳо бозист менамоянд. бо ин кирдорашон онҳо ба ҳаракати мунтазами дигар воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон монеа эҷод карда сабаби тамбашавии кӯча ва роҳҳои автомобилигард мегарданд. зимни гузаронидани чорабиниҳои мақсаднок дар ҳудуди шаҳри душанбе, инчунин барои аз тарафи ронандагони воситаҳои нақлиёт риоя накардани талаботҳои аломатҳои роҳ, нишонаҳои роҳ барои нигоҳ доштани воситаҳои нақлиёт дар хатҳои якум ва дуюм, ҳудуди чорраҳҳо ва гузаргоҳҳои пиёдагард, инчунин ба вуҷуд овардани монеа ба дигар воситаҳои нақлиёт нисбати чунин ронандагон аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ҳуқуқвайронкунии вайронкунии маъмурӣ ба расмият дароварда воситаи нақлиёти онҳо тариқи автомашинаҳои таҳвилӣ ба ҷаримагоҳҳои махсуси бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас карда шуданд. роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз тамоми ронандагони воситаҳои нақлиёт ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб менамояд ки ҳангоми дар раванди ҳаракат иштирок намудан қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба таври қатъӣ риоя намуда бо одоби ҳамидаву фарҳанги шаҳрнишинӣ рафтор намоянд. чорабинии мазкур дар кӯча ва роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурӣ мунтазам идома дорад. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. саломату хонобод бимонед. шумо сармояи боэътимод меҷӯед. ин яке аз беҳтарин интихоб аст. тилло ҳамеша арзишашро нигоҳ медорад. омили асосии таъмини пардохтпазирӣ имкони бозхариди онҳо аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон мебошад. шумо метавонед сабикаҳои тиллоро бевосита аз хазинаҳои дастгоҳи марказӣ ва шуъбаҳои минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳрҳои Хуҷанд, Бохтар, Кӯлоб, Хорух, шаҳраки Ғарм ва ташкилотҳои қарзӣ дастрас намоед. тилло на танҳо сармоя, балки рамзи эътимод
ва ояндаи устувор аст. сабикаҳои ченакии тилло тавассути хазинаҳои Бонки Миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзӣ фурӯхта мешавад.